Salam alaikum. Donc, on continue notre série d'exercices. Là, les amortissements. On arrive à l'exercice numéro 9. L'entreprise bêta met les informations suivantes à votre disposition. Extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2009. On vous donne un extrait de la balance avant inventaire de l'entreprise bêta au 31/12/2009. Nous avons les comptes, provisions pour recharge à répartir sur plusieurs exercices, un solde débiteur de 10 000 dirhams, frais de constitution, un solde, pardon, ici c'est un solde créditeur de 10 000, frais de constitution, un solde débiteur de 50 000 dirhams, matériel de transport, solde débiteur de 180 000, matériel informatique, un solde débiteur par 34 500, titre de participation de 100 000, amortissement des frais de constitution, solde créditeur 40 000, amortissement du matériel de transport, solde créditeur 97 500 et amortissement du matériel informatique 21 000, solde créditeur. Autre information, on a que les frais de constitution sont engagés à la date de création de l'entreprise et sont amortis au taux constant de 20%. Le matériel de transport comprend deux éléments, à savoir une Peugeot acquis le 1/10/2005 à 150 000 dirhams et amorti selon le système constant. Une Citroën acquis le 1/4/2009 à 130 000 dirhams et amorti selon le mode constant. Le matériel informatique, lui, il comprend deux éléments, IBM et Apple. Pour l'IBM, il est acquis à 20 000 dirhams le 1/4/2006, le Apple à 25 000 dirhams, le 1/1/2008. Pour l'IBM, elle est amortie selon le mode constant à 20%, ou Apple, elle est amortie selon le mode dégressif, coefficient de taux constant de 20%. L'ordinateur IBM a été cédé le 30/9/2009 avec une plus-value de 4 500 dirhams. Lors de la session, le comptable a passé l'écriture suivante. Banque, matériel informatique. Le travail à faire, on nous demande de déterminer la date de création de l'entreprise, de déterminer le taux d'amortissement du matériel de transport, déterminer le prix de cession du matériel informatique, régulariser la cession de l'IBM, calculer et comptabiliser les dotations de l'exercice 2009, passer l'écriture de retrait des frais de constitution présenté au 31/12/2009, le tableau des immobilisations autres que financières et le tableau d'amortissement. Donc, on vous laisse quelques instants pour réfléchir à cet exercice. Vous essayez de faire la vidéo en pause, puis vous essayez de répondre à cet exercice. Donc, pour la première question, on a demandé de déterminer la date de création de l'entreprise. Dans l'énoncé de l'exercice, on nous a donné quelques informations sur la création de l'entreprise. Les frais de constitution sont engagés à la date de création de l'entreprise et sont amortis au taux constant de 20%. يعني بأنه les frais de constitution امتى درناهم لوقيته فاش حنايا درنا لا كرياسيون ديال هاد لونتربريز. لوقيته فاش نشأنا الانتربريز ديالنا ديك الساعات حنايا اونجاجينا هاد لي فخي، يعني بدا دخلناهم في لا كونطابيليتي ديالنا. بطبيعه الحال لي فخي دو كونستيتيسيون هنايا ما عطاوناش لا دات ديالهم، ما عطاوناش لا دات داكيزيسيون ديالهم. دونك حنايا لا كرياسيون دونتربريز هي لا ميم
que la date d'acquisition ديال les frais de constitution. Donc, اش غادي نديرو حنايا عندنا بانه les frais de constitution عطاونا هنا بانه c'est un solde débiteur de 50 000 يعني هذه هي la valeur d'origine ديالهم وعطاونا بانه l'amortissement ديالهم elle est de l'ordre de 40 000. حنايا كنقلبو نرجعو بطبيعة الحال نحسبو لا دات d'acquisition. دونك اش غادي نديرو لو كومول d'amortissement ديالنا اللي هو هذا هو الكومول d'amortissement يساوي لا فالور دوريجين فوا لوطو كاين عندنا عاطينو هنايا هو 20% فوا ام سور 12. حنايا غنحسبو ديك ام عدد الاشهر اللي دوزات عندنا اللي دوزو عندنا لي فري دو كونستيتيسيون. دونك on revient à notre corrigé نرجعو للكوريجي ديالنا باش نشرحو اكثر. دونك قلنا بانه le cumul de frais de constitution est égal à la valeur d'origine fois l'auto fois m sur 12. Le cumul هو 40 000 dirhams qui est égal à la valeur d'origine اللي هي 50 000 fois le taux 20% fois m sur 12. 480 000 est égal à 10 000 m, donc m est égal à 48 mois. donc بالنسبة لينا حنايا هاد لي فري دوزو عندنا 48 شهر اللي كتساوي لينا بطبيعة الحال كتساوي لنا 4 ans. donc la création de la date de création de l'entreprise غادي نرجعو بطبيعة الحال لحقاش عطاونا هنايا ان اكستري افون انفونتير يعني افون انفونتير au 31/12/2009 يعني بانه هاد لي زامورتيسمون اللي عندنا ولا هاد الكومول راه محسوب حتى لو 31/12/2008 يعني غادي نرجعو 4 سنين من 2008 غنرجعو 2008 2007 2006 début ديال 2005 هو لا دات دو كرياسيون دو لونتربريز وهي لا دات داكيزيسيون ديال ديال لونغاجمون ديال دوك لي فري دو كونستيتيسيون هي هادي le 1/1/2005. Le taux d'amortissement du matériel de transport, on nous a demandé de calculer le taux d'amortissement du matériel de transport. Le matériel de transport, عندنا جوج ديال لي ماتيريو نرجعو عاوتاني لي نوصي ديالنا باش نفهمو مزيان. هنايا عطينا دو زيليمون عطاونا البيجو سيتروين. بالنسبه لا سيتروين اللي اكيز لو 1/4/2009 وحنايا عندنا هنايا بانه لانفونتير ديالنا سي هو 31/12/2008 لحقاش هادي سي افون انفونتير. دونك بالنسبه لينا هذا لي زامورتيسمون ديال 2009 مازال ما دازوش مازال ما دخلناهمش. دونك بالنسبه لا سيتروين ما غاديش نخدموا عليها غادي نخدموا فقط على البيجو هي علاش غادي نخدموا. دونك بالنسبه لينا هاد الكيمول دامورتيسمون هنايا 97500 il concerne tout simplement بيجو بوحدو. غنديرو لو كيمول دامورتيسمون كيساوي لينا لا فالور دوريجين فوا لوطو اللي كنقلبوا عليه فوا ام سور 12. ام سور 12 بيان سور غادي تكون عندنا لحقاش غادي نحسبوا من لو 1/10 2005 جوسكو 31/12/2008 لحقاش هذا هو الكيمول دامورتيسمون. هذا الكيمول دامورتيسمون il est relatif من هاد لا بيريود ديال لاكيزيسيون حتى لو 31/12/2008. دونك غادي نجيو on vient vers le corrigé ديالنا. donc le taux d'amortissement du matériel de transport on a cumul Peugeot est égal à la valeur d'origine fois l'auto fois m sur 12. donc le cumul هو كاين عندنا 97500 كيساوي لا فالور دوريجين اللي هي 150000 كنضربوها في تي لوطو اللي كنقلبوا عليه كنضربوها في 39/12. هذا هو عدد الاشهر اللي دوز عندنا هذا لو ماتيريال. دونك كنخرجوا هاد العلاقه بالمعادله كيخرج ليا 20% c'est-à-dire بانه هاد لو ماتيريال دو ترونسبور il est amortissable sur 5 ans. Le prêt de cession du matériel informatique. عندنا
عندنا عطينا في لي زانفورماسيون ديالنا فهاد لا كيسيون كيطلبوا لينا باش نحددوا لو بري دو سيسيون دو ماتيريال انفورماتيك اللي هو l'IBM. L'ordinateur IBM a été cédé le 39 2009 avec une plus-value de 4500 dirhams. Lors de la session, le comptable a passé l'écriture suivante. يعني بأنه دار لنا بأنه ديبيتا لا بنك ديالنا ب 4500 و كريديتا ماتيريال انفورماتيك ب 4500. سيتادير بأنه هاد لو ماتيريال ديالنا بعناه بالنسبة للكونطابل بعناه ب 4500 ولكن حنايا بالنسبة لهاد لا كيسيون هذا ماشي هو لو بري دو سيسيون ديالنا ماشي 4500 درهم هو لو بري دو سيسيون إنما سي لا بلو فالو ديالنا سي اون بلو فالو. دونك pour répondre à la question أول حاجة غنديروها غادي نكالكوليو لو كومول ديال لي بي ام le cumul d'amortissement ديالو la valeur d'origine fois le taux fois m sur 12. حنايا غنكالكوليو on a calculé cumul ديال l'amortissement ديالنا من la date d'acquisition jusqu'au 31 jusqu'à la date de cession. يعني خصنا نحسبو الكومول d'amortissement ديالنا غنحسبو من la date d'acquisition حتى la date de cession اللي هي 42 شهر من لو 1/4/2006 حتى لو 39/2009. غادي نحسبو هاد لو كومول ديالنا باش نخرجو به هاد لو كومول. من بعد علاش غنخرجو هاد الكومول؟ باش نحسبو لا في ان ا ديالنا لا فالور نيت دامورتيسمون يعني شحال بقات القيمه ديالو اللي باقا عندنا كتساوي لنا فالور دوريجين موال الكومول كيساوي ليا 6000 درهم. هاد 6000 درهم هي القيمه اللي بقات عندنا. عندنا واحد القاعده لو ريزولتا دو سيسيون. لو ريزولتا دو سيسيون حنا كي داير عندنا لو ريزولتا دو سيسيون الي بوزيتيف لحقاش هي ديك لا بلو فالو. هاد لو ريزولتا دو سيسيون هي ديك لا بلو فالو الي ايغال او بري دو سيسيون موان لا في ان ا. دونك حنايا لا في ان ا عاطينها لينا. حنايا فاش كيقول لك اودي راه درنا اون بلو فالو دونك حنايا راه ربحنا في داك لو ماتيريال. يعني بانه هو الى تامورطا كومبليتمون حنايا فاش بعناه ما ضعناش فيه. يعني الي امورتي كومبليتمون ديك 20000 غتمشي كاملها عندنا وبعناه. يعني غادي نبيعوه بواحد القيمه ديال زائد 4500 درهم بحال اللي ربحنا فيه 4500 درهم. ماشي بحال العكس لا موان فالو. لا موان فالو هي الوقيته فاش كنديرو la فاش كنديرو لا ديفيرونس اونتر لو بري دو سيسيون و لا في ان ا كيعطيني واحد العدد سالب اوتوماتيكمون. هنايا بالنسبه لينا حنايا راه هنا ما ربحناش في ديك لي موبيليزاسيون. بالنسبه لهاد الحاله ديالنا حنايا لو بري دو سيسيون غادي يكون سوبيريور على في ان ا لحقاش عندنا ان ريزولتا بوزيتيف اللي فيه زائد 4500 اللي فيه بلس 4500. دونك غادي نخرجوا لو بري دو سيسيون كيساوي لينا لو ريزولتا دو سيسيون بلس في ان ا. بري دو سيسيون est égal 4500 dirhams اللي هي لا بلو فالو ديالنا 4500 هو لو ريزولتا دو سيسيون راه بحال زائد 6000 درهم اللي هي لا في ان ا كيساوي 10500 درهم. دونك حنايا لو بري دو سيسيون ديالنا هو 10500 dirhams. On vient à la régularisation de la cession de l'EVM. بالنسبة للIBM la régularisation ديالو غادي تكون comme suit. أول حاجة l'écriture qu'a passé le comptable doit être annulée. Bien sûr l'écriture اللي دوز لينا الكونطابل ديالنا راه c'est une écriture erronée غلطة. هو اش دار دوز لا بلو فالو
اور هنايا ما خاصناش ندوزو اصلا لا بلو فاليو، خاصنا ندوزو لو بري دو سيسيون. هنا راه دوز غا لا بلو فاليو، يعني الربح ديالنا من هاد لي موبيليزاسيون فاش بعناها. هو دار غلط، دونك حنايا خصنا نانيليو ديك ليكريتور. والغلط الثاني اللي دار نورمالمون هو بانه ديبيتا لا بونك او كريديتا matériel informatique. Or, ماشي matériel informatique اللي كيكريديتا، وانما لو برودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك كنانيليو ليكريتور اللي دار لو كونطابل، من بعد كنجيو كنديرو بونك، كنديبيتيو لا بونك باللو بري دو سيسيون اللي هي 10500 درهم، وكنكريديتيو برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل ب 10500 درهم. هذه هي لا سيسيون ديالنا. من بعد كنحسبوا لا دوطاسيون كومبليمونتير ديال 2009. لا دوطاسيون كومبليمونتير لحقاش باقي باقي عندنا لو ماتيريال باقي ما تامورتاش كومبليتمون. دونك خصنا نحسبوا هاد 9 شهور اللي دوز عندنا في 2009 لحقاش القيمه ديالو باقا. دونك غادي نحسبوها 20000 درهم، غنضربوها في 20% لوطو، وغنضربوها في 9 شهور ديالنا غيعطينا 3000 درهم. كنجيو كنحطو 3000 درهم هنا، كنديرو لا دوطاسيون كومبليمونتير ديال هاد لو ماتيريال. Donc, DEA du matériel informatique 3000 dirhams, amortissement du matériel informatique 3000 dirhams. هاي لا دوطاسيون كومبليمونتير. تيبقى لينا الحاجه الاخرى هي نخرجوا لا سورتي ديال لو ماتيريال انفورماتيك ديال لي بي ام من لا كونطابيليتي ديالنا، من بلوتو لو بيلون ديالنا، من لو باتريمون دو لا سوسيتي. دونك اول حاجه كنديروها كنجيو كنحطوا امورتيسمون، كنديبيتيو امورتيسمون دو ماتيريال انفورماتيك بلو كومول دامورتيسمون اللي عندنا، راه ديجا حسبناه اللي هو 14000 درهم، يعني من لا دات داكيزيسيون حتى لا سيسيون ديالنا. كنجيو كنديرو لو كونت في ان ا ديزيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي، يعني القيمه اللي باقا من هاد ليموبيليزاسيون قبل نورمالمون اللي باقا في القيمه ديالو اللي هي 6000 درهم. كنديرو 6000 درهم هنايا، و كنكريديتيو لو كونت ماتيريال انفورماتيك 20000 درهم هنايا. دونك سي لا سورتي دو ماتيريال انفورماتيك من le patrimoine de l'entreprise. La cinquième question, on nous a demandé de calculer et de comptabiliser les dotations d'IL 2009. Les frais de constitution. Les frais de constitution, ils ont une valeur d'origine de 50 000 dirhams, mais la balance ديالنا 50,000 درهم. كنضربوها في لوطو اللي عندنا اللي عاطينا هو 20%، كيساوي لي 10000 درهم. دونك 10000 درهم هي la dotation d'IL, les frais de constitution, le matériel de transport, l'annuité d'IL la Peugeot, il y a 150 000, la valeur d'origine fois 20%, 33000 درهم. بالنسبة l'annuité ديال la Citroën, بالنسبة la Citroën, elle a été acquise le mois 4 2009, le mois 4 2009, وهي elle est bien sûr خصنا نضربو لا فالور دوريجين فوا لوطو اللي هو 20% فوا ديك 9 شهور اللي دوزات عندها في لو موا باردون في لاني 2009. 9 على 12 كتساوي 19500 درهم. دونك لو ماتيريال دو ترونسبور لانويتي ديالو غادي تكون 30000 درهم ديال بيجو بلس 19500 ديال سيتروين كتساوي لينا 49500 درهم. بالنسبة le matériel informatique, l'Apple, on doit calculer l'annuité de 2008 en premier, puisqu'ici on a un taux dégressif. بالنسبة l'Apple, Apple bien sûr هو راه il est amorti selon le mode dégressif. إلا رجعنا لو طابلو ديالنا غادي نلقاو بأنه c'est un mode dégressif coefficient 2 taux constant de 20%. وعندنا بانه لا دات داكيزيسيون هي لو 1 2008. عندنا من لو 1 2008 اللي يعني لاني 2008 فاش خدينا هاد لو ماتيريال، وحنايا بغينا نحسبوا لي دوطاسيون ديال 2009. دونك كيفاش غادي نديرو؟ غادي نحسبوا لانويتي باردون ديال 2008 اللي هي
la valeur d'origine ديال l'Apple fois 40% اللي هو l'auto ديالها l'auto ديال dégressif l'auto dégressif d'amortissement ديال هذا الماتيريال ديال ابل كتساوي 10000 درهم. كنجيو لانويتي 2009 كناخذوا لا فالور دوريجين ديال ابل كنقصوا منها الكيمول دامورتيسمون ديال 2008 اللي هو غيكون هذا اللي هي لانويتي ميم كنضربوها في 40%، يعني غادي تخرج ليها 15000 درهم غنضربوها في 40% كتساوي 6000 درهم. دونك لانويتي ديال 2009 هي هذه هي 6000 درهم. ابخي اون كونطابيليز بالنسبه ل كانوا عندنا دو ماتيريو ابل اي بي ام. بالنسبه لاي بي ام راه اون لا ديجا كونطابيليزي هنايا في ليكزيرسيس بريسيدون. هاد ليكزيرسيس هاد لا دوطاسيون كومبليمونتير هنايا راه هي ديال ابل، دونك راه ديجا كونطابيليزي ما نحتاجوش نكونطابيليزيها اون دوزيام فوا. فيت اتونسيون ما خصهاش تكونطابيليزا اون دوزيام فوا. الا دوزنا هاد ليكريتور دو سيسيون لي زيكريتور ديال لا سيسيون ديالنا دونك راه صافي راه ما نحتاجوش مازال نعاودو نكونطابيليزيو ديك لا دوطاسيون. دونك اي بي ام ديجا كالكولي اي ديجا انregistré. غادي نجيو غادي ندوزو لي زانويتي ديالنا دي او ا دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور 10000 درهم ديال amortissement des frais de constitution 10000 درهم هذه ديال لي فري دو كونستيتيسيون. بالنسبه لي زيموبيليزاسيون كوربوريل اللي فيهم ماتيريال دو ترونسبور ماتيريال انفورماتيك كنجيو جمعنا هادو اللي ممكن بطبيعه الحال نفرقوهم. ديما هاد القضيه راه بطبيعه الحال ممكنه، ممكن نجي نفرق هاد لي كونط ندير فيهم دي او ا دو ماتيريال دو ترونسبور ديال الماتيريال انفورماتيك بيان سور، ولكن انا هنايا جمعتهم بجوج في لو ميم كونط. كنجمعوا المونطون ديال l'amortissement du matériel de transport et le montant ديال l'amortissement du matériel informatique. Les annuités ديالهم مجموعين بجوج. كندوزو هاد لي زيكريتور في الديبي وكندوزو في الكريدي amortissement du matériel de transport بلو مونطون ديال لي دو ماتيريو اللي عندنا بيجو سيتروين و l'amortissement du matériel informatique هنايا ديال ابل. dotation 2009. La sixième question, les écritures de retrait des frais de constitution. Les frais de constitution, ils sont arrivés, ils ont été amortis totalement. 5 ans. بداو عندنا من 2005 دوزو عندنا من 2005 حتى 2009. دونك début ديال 2005 le mois 1 2005 jusqu'au 31/12/2005. Donc totalement ils ont été totalement amortis. Donc خصنا نحيدوهم le patrimoine ديالنا. كنجيو كناخدو le compte 28111 amortissement des frais de constitution كنديبيتيو ب 50000 درهم la valeur d'origine ديالهم وكنكريديتيو le compte 2111 frais de constitution 50000 dirhams sortez des frais de constitution. La dernière question, on nous demande de faire les extraits des tableaux. Tableau dial les immobilisations, tableau dial les amortissements. Pour le tableau d'immobilisation, les frais de constitution, matériel de transport, matériel informatique. Les frais de constitution, le montant brut début d'exercice, 50,000, l'acquisition de 50,000. Les augmentations, les diminutions, quand 50,000, لحقاش خرجناهم من le bilan ديالنا au 31/12/2009. On les a retirés du bilan. Donc, ما بقاش عندنا les frais de constitution. ما بقاوش عندنا في le bilan ديالنا. بالنسبة لو matériel de transport كان عندي في الأول un seul matériel, la Peugeot كان عندي la valeur d'origine ديالها هي 150. من بعد زدنا في 2009 زدنا لا سيتروين بأون valeur d'origine ديال 130,000. دونك كنجيو كنديرو 150 بلس 130 كيعطينا
كيعطينا 280 000 درهم. هذا هو التوتال ديال الماتيريال دو ترونسبور ديالنا. بطبيعة الحال ما كانش حتى ديمينيسيون لحقاش ما درنا سيسيون ديال حتى شي حاجة. بالنسبة لو ماتيريال انفورماتيك في الديبي ديكزارسيس كان عندي جوج ديال لي ماتيريو لي بي ام والابل. التوتال ديال لي فالور دوريجين ديالهم بجوج 45 درهم. ما زدنا حتى ماتيريال انفورماتيك 2009 ولكن درنا لا سيسيون ديال لي بي ام اللي كان الثمن ديالو 20000 دونك كنحيدو هاد 20000 كنحيدوها و كيبقى ليا الثمن ديال الابل بوحدو اللي هي 25000 درهم. كنجيو للطابلو دامورتيسمون. بالنسبه لي زامورتيسمون لي فري دو كونستيتيسيون الكيمول ديال الديبي ديكزارسيس كان عندي 40000 درهم من لا بالونس ديالي. الكيمول ديال الديبي ديكزارسيس عندي 40000 درهم. زدنا واحد لا دوطاسيون ديال 10000 درهم اللي راه اونريجستروناها كونطابلومون حسبناها. كيمول دامورتيسمون دي زيليمون سي دي يعني شحال الكيمول ديال لي زامورتيسمون ديال هاد ليليمون اللي غادي يخرج عندنا من لو بيلون هو 50000. كنجيبو 40000 كنزيدو على الدوطاسيون كيعطينا 50000 درهم. هي 50000 عطانا هادوك اللي هاد 50000 درهم باردون هي لو كومول دامورتيسمون ديال هاد ليليمون لحقاش خرجناه بلوتو ماشي لحقاش هادي غنزيدو ليها هادي انما فقط لحقاش هذا راه خرجناه من لو بيلون ديالنا. دونك كومول دامورتيسمون فان ديكزارسيس ايت ايكال زيرو لحقاش حنايا خصنا نديرو خصنا كنحسبو كيفاش غادي نحسبو هادي. غادي نزيدو 40000 درهم نزيدوها على لا دوطاسيون وغنقصو منها هاد الكومول دامورتيسمون دي زيليمون سي دي بلوتو ماشي غنزيدوها. سمحوا لي على هاد ليغور. دونك كتساوي ليا زيرو. دونك حيدنا حنايا لحقاش دابا هاد سميتو راه حيدناه هاد لي فري دو كونستيتيسيون حيدناهم من لو بيلون ديالنا. كنجيو لي زيموبيليزاسيون كوربوريل ماتيريال دو ترونسبور. الاول كان عندي لو كومول دامورتيسمون هو 97500 درهم. هذا ديال لا بيجو اللي كان عندي الاول. لي دوطاسيون عندنا زدنا دو دوطاسيون ديال لا بيجو اي لا سيتروين. دونك غادي ناخدو هاد لو كومول غادي نزيدو عليه هاد لي دوطاسيون. بالنسبه للكيمول دامورتيسمون دي زيليمون سي دي اون غيان سي دي وما كان عندي حتى حاجه حيدتها من لو بيلون ديالي. دونك غنزيد هذا لهذا يعطيني الكيمول جديد دامورتيسمون فان ديكزارسيس الكيمول ديال او 31 12 2009. بالنسبه لو ماتيريال انفورماتيك في الكيمول ديال الديبي ديكزارسيس كان عندي 21000 درهم وزدنا دو دوطاسيون وحده فيها 3000 درهم وحده فيها 6000 درهم. ها هما لي دوطاسيون. و لو كومول دامورتيسمون دي زيليمون سي دي يعني داك ليليمون اللي بعنا الكومول دامورتيسمون ديالو ها هو راه كنا حسبناه هي 14000 درهم. دونك غادي نجيو غناخدو 21000 درهم غنزيدو عليها 9000 درهم وغادي نقصو عليها 14000 درهم باش غيعطيني الكومول ديال 16000 درهم. هاد لو كومول هو لو كومول دامورتيسمون ديال الابل بوحدو اللي غادي نخدمو بيه بيان سور لاني دابخي. Donc j'espère bien que vous avez très bien assimilé et compris cet exercice. Et Inch'Allah, on te un autre exercice. Donc à très bientôt. Et je vous souhaite bonne continuation.